प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਆਪਾਂ जी बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले हाँ जिन्हां नूं मालिक ने 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उत्तम जामा बख्शिश किया है। ये मनुख जामा साडे मन नूं दे के एक मौका, एक चांस दिता मालिक ने। देखिया भी एक मौका दे के देखते हैं भी इस मौके दे विच ये मैनू लभदा है, मैनू मिलदा है कि नहीं मिलदा। हुण जिन्ने भी तुसी संगत विच आउंदे हो, तुसी उहनूं मिलण वास्ते आउंदे हो, उहनूं लभण वास्ते आउंदे हो। ते जिथे गुरमुख इच्छा रखते ने कि मेरा मकसद इक्को ही आ, प्रभु मिलाप, तो मालिक उन्होंने संगत भी फिर उहे जी बख्श दिंदा है। हुण अपनी ये जो संगत है, इहदे विच कोई दुनियावी गल नहीं हुंदी, कोई सियासी गल नहीं हुंदी, अध्यात्मक गल हुंदी है सिर्फ प्रभु मिलाप की। आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जदों आउंदे हां ते सानूं भेत खुलदा है कि ये मनुख जामा सिर्फ मालिक नूं मिलण वास्ते मिलिया। हुण जो आपां भुल चुके हाँ वो गुरबाणी विच दस्सिया है। हुण आओ अज आपां ये पता करदे हां महाराज जी तो, सच्चे पातशाह ये जो साडा शरीर है ये किवें बनिया। महाराज गुरबाणी दे विच दसदे ने, कहंदे भी ये शरीर जिहड़ा है ये 10 द्वारियां दा बनाया। किन्ने दा बनाया जी? 10 द्वारियां दा। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच आपां पढ़दे हाँ, सुणदे हाँ, पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चप्पल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रे ज्ञानी ये विचार। कहंदे जे तुसी ज्ञानी हो तो बुझो। हुण ये जो साडा शरीर है ये एक मकान है, एक किला है, एक देश है, एक धरती है। अड्डो अड्डी नां रखे गए ने, जिहड़े जिहड़े नां रखे ने उसे ही विषय द्वारा समझाउणा कीता गया महाराज की बाणी विच। हुण मन लो भी ये जिहड़ा मकान है आपां इहनूं मकान बन लैंदे आ। बाहरी तौर पर आपां जदों मकान बनाउने आ, दीवारां करदे आ ते थंभले करदे आ। ये थंभलिਆਂ ਦੇ आसरे ते छत खड़दी है। किहदे आसरे खड़दी है? सपोर्टां लगदियां ने ते उन्हां दे आसरे ते छत खड़दी है। इस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने ये जिहड़ा साडा शरीर बनाया है ये भी 6 गोलाकार थंभां ते बनाया है। किन्ने थंभ ने जी? 6 गोलाकार थंभ ने। तो 6 गोलाकार थंभ साडे शरीर विच कित्थे ने? रीढ़ दी हड्डी च। कित्थे ने जी? जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी है सिरे तक, इहदे विच इन्ने इन्ने थोड़े जे दूसरे मणकिਆਂ ਦੇ नालों थोड़े जे मोटे मोटे हुंदे ने, वो 6 ने। ये 6 गोलाकार थंभां दे उत्ते ये मकान की उसारी कीती है। हुण महाराज की बाणी दे विच दस्सिया उसारी करके 10वां द्वार बंद कर दिता, 9 खोल दिते, 10वां बंद कर दिता। हुण 10वां द्वारा बंद किवें कीता? वो भी पौण द्वारा, ते खुलना भी उन्हें किवें आ? पौण द्वारा। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछदे हां ते महाराज की बाणी दे विच ज्ञान दिता गया। की कहंदे? कहंदे खट नेम कर कोठड़ी बांधी। कोठड़ी मीनज मकान। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप विच पाई। इहदे विच अनूप वस्तु कीमती रखी है। वो कित्थे रखी है? 10वें द्वार च। बस्त अनूप विच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। प्राण, प्राण किनूं कहंदे ने? जो आपां साह लैंदे अंदर, इहनूं प्राण कहंदे ने। प्राणां दा जिंदरा ते प्राणां दी कुंजी, चाबी ला। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। फिर हुण मन नूं ये कदों समझाया? जदों इत्थे भेजण लगा मालिक। जिवें साडा बच्चा किते दूर सफ़र ते जाए साल 2 साल वास्ते, तो बच्चे नूं माँ प्यो वैसे तो समझाउंदे रहिंदे ने, जदों तुरन लगदा उदों स्पैशल बुलाउंदे ने कोले कि पुत्त हुण तूं चलिया साडे कोलों दूर, रस्ते च किसे ते तिजी ना, किसे ते यकीन ना करी। रस्ते च तैनूं चोर मिल सकदे ने, ठग मिल सकदे ने,
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 6 ਗੋਲਾਕਾਰ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਚਕੰਨਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਰਹੀ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮਨ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀਂ, ਚਕੰਨਾ ਰਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਹਿਰੂਆ ਦਰ ਪੇ ਰਹਤੇ, ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਪੰਜ ਪਹਿਰੂਆ ਦਰ ਪੇ ਰਹਤੇ, ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਤੋ ਲੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਕੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਲੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਰਾ। 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਮੂਸੇ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, 10ਵੇਂ ਤੱਤ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਵੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੂਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੱਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ? 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, 10ਵੇਂ ਤੱਤ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮੀਨਜ਼ ਨਾਮ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਮਾਲਕ, ਤੱਤ ਨਾਮ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਤ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾਉਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਓ, ਗਾਵਾ ਮੀਨਜ਼ ਗਾਉਂ, ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਓ, ਧਰਮੈ ਤੋਂ ਵਸੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਣੋ ਨਕਟੋ ਸਰਵਨੋ ਰਸਪਤ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂ ਇਹ ਗਾਉਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਓ ਧਰਮੈ ਤੋਂ ਬਸੇ ਪੰਚ ਕਰਸਾਨਾ, ਨੈਣੋ ਨਕਟੋ ਸਰਵਨੋ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਬ न बसूए गाँव, कड़ी कड़ी का लेखा मांगे कहत चेतु नाव। धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, कहते फिर घाटा ही घाटा पेगा, बाकी निकसी भारी। फिर की कहते, कहते भी ये जो 9 दरवाजे ने, कहते इन्हों बंद करके आपां इन्हां पंजां ते भरोसा नहीं करना, इन्हां पंजां दे यकीन नहीं करना। इन्हां ते यकीन ना करो, इन्हां ने अंतिम समय साथ नहीं देना। जिन्हां दे मगर ला के तुसी सारी सवासां दी पूंजी खर्च कर दित्ती, ते जदों मन नूं बन के लिजाण लगे, ये पहलां ही पिंड छड्ड के दी तैयारी दे विच पहलां ही पासे हो के बह जाणगे। ते फिर की होएगा, जिवें अपने नाल कोई दोस्त मित्र ते आपां भरोसा करिए भी वो जी मेरे नाल खड़ेगा, वो मेरे हक च बोलेगा, तो जो 4 बंदे इकट्ठे होण तो अपने उल्ट बोल जाए, कितना दुख लगता, कितना भी आप कहने इन्हें विश्वासघात किया है ना। इस तरह कहते इन्हां ते यकीन ना करो। कहते अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल हो के जन्म गवायो, चोर मूसे कर जाई पंच पहरुआ। ये शब्द सीगा देही गावा जियो धर्मै तो बसे पंच करसाना, नैनो नगटो सरवनो रसपत इंद्री कहा न माना, बाबा अब न बसूए गाँव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कहत चेतु नाओ। पंच करसानवा भाग गए ले बाधियो जियो दरबारी। कहते 5 करसान कहते पहला ही पिंड छड्डण लई तैयार ने। पंच करसानवा भाग गए ले बाधियो जियो दरबारी, कहत कबीर नवें घर मूसे 10वें तत्त समाई। कहते इन्हों बंद कर लो 9 दरवाजे, 10वें विच चले जाओ शरीर विच रहिंदियां होइयां, नहीं तो यह सानू धोखा देणगे, आपां कल्ले रह जांगे। फिर इत्थे की कहते, कहते पंच करसानवा भाग गए ले बाधियो जियो दरबारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। कहते हुण मैनू इस वारी शरीर विच रहिंदियां होइयां एक वारी बख्श दिओ, मैं दोबारा भवजल विच भवसागर दे विच नहीं आउणा चाहुंदा। हुण भवजल भवसागर की है, जिस करके सानू बार बार आउणा पैंदा जूनां दे विच, ओह हन साडे विचार। की है जी? फुरने। फुरने सानू दरबारा फिर जूनां दे विच ले आउंदे ने। तुसीं मालक नूं मिलण दे लई, फुरनिਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੂਲ ਮੀਨਜ਼ ਮੁੱਢ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਹਦ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਪ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਖੜਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਟਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਹੈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। 5-7 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਟੈਪ, ਫੋਟੋ ਟੈਪ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਅੱਖਾਂ, ਦੱਸੋ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 9 ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜੈ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰੋ, ਘਣ ਮਾਰੋ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਬਜਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਭੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਲੀਜੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਘਣ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਫਟਾਫਟ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੀ? ਧੁਨਾਤਮਕ। ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਤਮਕ ਧੁਨਾਂ। ਸਤਾਰ ਵਜਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। 10ਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ? ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਜੂਰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਆ। ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚੜੇ ਖੰਜੂਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਣੇ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਬਖਾਣੇ, ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਰਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਸਖੀਐ, ਸੂਖ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੈ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਾਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੁਕੋਇਆ ਜੀ, ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। 1430 ਅੰਗ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮੁਰਾਰਾ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਬਾਹਰਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਸਤਿਕ, ਨਾਸਤਿਕ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨਣ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੁਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਚ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਚਿਆ, ਵਾਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੇਡ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਜਾਣੇ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਰੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕਾਲ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਕਾਲੇ ਕੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ, ਮਨ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਭਵਾਲੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਦੀਪ ਭਵਾਲੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਬਹੁਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਭਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਕਾਲ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਦਰ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਨ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ? ਪਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਕਹਾਈ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਰਚਨਹਾਰਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢ ਤਾਂ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ।
ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਸੀਂ 100% ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 100% ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੋਨੇ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨੇ ਛਪਾਇਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਤ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਛ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਕਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਦ ਆਪਾ ਫਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਉਸ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜੋ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਜੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਤੋਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਖੋਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਖੋਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ। ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਲ ਰੋਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੌਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਪੌਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ 5-4 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਖੋਜੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੋਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਲਕ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਸਮਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਆਰ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਾਲ। ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ
ਸਮਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੂਖਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਜਾਈ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਵੇਖੋ ਮਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੋ। ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਲੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏਂਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਓ ਚੌਂਕੜੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਸੈੱਟ। ਵਿਧੀ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹੇ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੁਣਨਾ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हौली हौली सह जाओ। हाँ जी, हौली हौली नेत्र खोलते जाओ, अखां हौली हौली खोलो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।